ایک انہوں نے کہا کہ میں نے گاڑی لی تھی انسٹالمنٹ پر اور اب میں اس کی قسطیں بھر رہا ہوں, کیش میرے پاس تھوڑا بہت اس کے علاوہ بھی ہے, تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیے یہ کئی سوال اس طرح کے آئے ہیں, ہم ایک اصول عرض کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر رقم ہے اور قرضہ بھی ہے, بلکہ اس سے زیادہ میں ایک اور عرض کرتا ہوں, دیکھیں گھر کا ہر فرد عاقل بالغ مسلمان یہ اپنے اپنے مال کا خود حساب کرے, شوہر بھی کرے, بیوی کرے, بالغ بچے کریں, نابالغ پر قربانی واجب نہیں. سونا جتنا ہے وہ لکھیں, چاندی لکھیں, کیش روپیہ, مال تجارت, پرائز بانڈ, شیئرز وغیرہ ہیں تو ان کی رقم لکھ کر اس کا ٹوٹل کر لیں. پھر اگر قرضہ ہے تو اسے اس میں سے مائنس کر دیں. ٹھیک ہے, اگر 22,000 22,500 23,000 روپے بچ گئے تو ان پہ قربانی واجب ہے, چاہے شوہر کماتا ہو نہ کماتا ہو, بیوی کماتی ہو نہ کماتی ہو, جس کے اوپر یہ رقم بنے گی جو مالک نصاب ہوگا اس پہ قربانی واجب ہوگی. تو اس طریقے سے اگر یہ دیکھا جائے تو انسٹالمنٹ کے بعد اگر رقم بچی ہوئی قربانی ان پر واجب ہو جائے گی. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میرا نام محمد راشد ہے جناب, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی راشد صاحب لگتا ہے آپ کو بھی فلو ہو رہا ہے. جی بالکل سر, ایسا ہی ہے کچھ معاملہ. جی کہیے سر, گزارش یہ ہے مفتی صاحب سے مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ 3 بھائی ہیں, تینوں مل کے سر بزنس کر رہے ہیں ہم لوگ, تو اس میں رہتے اکٹھے ہیں, مطلب بزنس بھی اکٹھا ہے, تو سر کیا ایک ہی قربانی کرنا ہوگی یا 3 قربانیاں الگ الگ سے کرنا ہوگی؟ ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں بھائی, بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ بنگلور سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. ہندوستان بنگلور سے بول رہا ہوں. جی بنگلور سے فرمائیے. یہ ہمارا سوال ہے, یہ پہلی بار قربانی دے رہے ہیں ہم لوگ. پہلی بار؟ جی. اچھا, یہ پہلی بار دے رہے ہیں تو ہم لوگ کو صحیح طریقے پہ یہ معلوم نہیں کس کے نام سے دیا جاتا ہے پہلی بار. اچھا ٹھیک ہے, بالکل یہ سوال بہت زیادہ آیا ہے اور یہ پروگرام اسی لیے پیش کیا جا رہا ہے خصوصی طور پر کہ ہم جو پہلی بار کر رہے ہیں یا زندگی میں پہلے بھی کرتے رہے ہیں, اگر کوئی غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی رہی ہیں, ہم کوئی شرعی اصولوں کو جو ہے بھلا کر قربانیاں کرتے رہے ہیں, تو اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور شرعی اصول ہمیں ضرور جاننے چاہیے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر, میں عبدالرحمان لندن سے بول رہا ہوں. جی عبدالرحمان صاحب. جی میں قربانی کے بارے میں سوال پوچھنا. جی بھائی پوچھیے. میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کی طرف سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کرمان کی طرف سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں بھائی, بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے کہاں سے؟ سعودیہ سے کر رہا بات طارق. جی بھائی فرمائیے. جو بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے, ہاں, وہ اس کا جو پیسہ زکات خود دے سکتا ہے آدمی؟ سوری, زکات جو ہے خود دے سکتا ہے؟ خود دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی کراچی سے بات کر رہا ہوں, فہد. جی فہد صاحب فرمائیے. میرا ایک سوال ہے کہ میں ایک جانور لے کر آیا ہوں اور اس پہ ان کے دانت جو ہے, ہلو جی جی, میں جانور لے کر آیا ہوں, اس کے دانت جو ہے ٹوٹ چکے ہیں اور آدھے تقریباً نکل چکے ہیں. وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس پہ قربانی واجب ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں بھائی, بہت شکریہ. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں محمد انور مانچسٹر سے بول رہا ہوں, انگلینڈ سے. جی محمد انور صاحب مانچسٹر سے, کہیے. بات یہ ہے کہ یہاں جو قربانی ہوتی ہے نا, ویسے بھی جو ذبح کرتے ہیں سلاٹر ہاؤس میں, وہاں تو پہلے شاک دیا جاتا ہے, الیکٹرک شاک, پھر اس کے بعد چھری کری جاتی ہے. اچھا, ایسے میں کیا ویسے بھی ذبح ہو جاتا ہے جانور یا قربانی ہو جائے گی ایسے؟ جی ہاں بالکل, یہ خصوصی طور پر کیونکہ یہ سوال تو یورپین کنٹریز سے بہت زیادہ فریکوینٹلی سوال کیا جاتا ہے. اور ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی فرمائیے. میرا قربانی سے پوچھنا تھا کہ میرا والد فوت ہو گیا. اچھا, میری والدہ زندہ ہے. ٹھیک ہے, وہ میرے سے بات بولتی نہیں ہے. اچھا, اچھے خاصے مسائل ہیں. ہاں, میں قربانی دینی ہے. اچھا, کس کے نام پر دوں؟ ٹھیک ہے بھائی, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। जी भाई फरमाइए। हाँ, मुझे कुर्बानी करना था कि हम कुर्बानी मतलब करते हैं तो ये किसी के नाम से करनी पड़ेगी या मतलब वैसे, जैसे अभी तक हमने 15-20 कुर्बानी कर चुके हैं अब तक। हाँ, तो ये हमने खाली अल्लाह के नाम से आने कर देते हैं। अल्लाह के नाम तो कुर्बानी होती ही है, अल्लाह के नाम ही होती है। नहीं, किसी के जैसे कहते हैं क्या नाम, किसी का नाम लेना चाहिए घर में, जैसे बुजुर्ग है। ठीक है, उसका सवाब आपसे बिल्कुल आपको बताते हैं भाई। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी मुफ्ती साहब। देखिए, भाई ने कहा कि हराम, बहन ने फरमाया कि हराम पैसा घर में आता है, नाजायज है, कुर्बानी और हज का हुक्म क्या होगा? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिर्फ हलाल पैसे से की गई कुर्बानी या हज ही मकबूल होगा। हराम बिल्कुल नाजायज है, करना ही नाजायज है और वो मकबूलियत का बिल्कुल इम्कान नहीं है। ठीक है। एक भाई ने फरमाया कि हम गोश्त को जो 3 हिस्से किए जाते हैं उसकी तकसीम से पहले अपनी पसंद का गोश्त का कोई हिस्सा बाहर निकाल सकते हैं, तो जहाँ इसमें शरन कोई हरज नहीं। फुक़हा ने बल्कि बाकायदा लिखा कि आप चाहें तो टोटल गोश्त अपने पास रख लें, तकसीम ही ना करें, और अगर आप चाहें तो अच्छा पार्ट निकाल कर बाकी गोश्त तकसीम कर सकते हैं, इसमें शरन कोई हरज नहीं है। ठीक है। बच्ची ने फरमाया कि बड़े ये कहते हैं कि मुर्गा 1 साल का हो तो इसकी कुर्बानी हो जाती है। पहली बात, वो बड़े कौन है ये बताइएगा। दूसरा ये कि 1 साल के हो चाहे आधे साल का हो, मुर्गा कुर्बानी का जानवर है ही नहीं, इसकी कुर्बानी नहीं होगी। मुर्गे के बड़े कहते होंगे ना, हो सकता है। कनाडा से क्वेश्चन आया कि ये हमारे यहाँ जरा कुर्बानी करना थोड़ा दुश्वार है, तो क्या हम पाकिस्तान में पैसे भेज सकते हैं? तो जी हाँ, आप अपना काम किसी के सिपुर्द करेंगे तो इसको वकील बनाना कहते हैं। तो आप वहां पर फोन करके या पैसे भिजवा दें और फोन करके किसी को कह दें मेरी तरफ से कुर्बानी कर दें, तो यहाँ पर कुर्बानी बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है। एक भाई ने फरमाया हम घर में कुर्बानी करें या कहीं बाहर जानवर ज़िबा करवाया जाए? देखिए, घर में करें या बाहर, लेकिन खुद कुर्बानी वाले का अपने हाथ से जानवर को ज़िबा करना ही सुन्नत करीमा है, बेहतर है कि खुद ही करें। ठीक है। एक ये कहा कि बच्चे के नाम की कुर्बानी करना चाहते हैं, अतराफ में गैर मुस्लिम है, गालिबन गोश्त का मसला पूछना चाह रहे हैं। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को नहीं देना चाहिए, ये मना है। लेकिन हमारा मजहब इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है कि किसी गैर मुस्लिम की मदद से मना नहीं करता, लेकिन ये चूंकि खालिसतन तकर्रुब इल्लाह के लिए होता है, इसलिए ये गोश्त सिर्फ मुसलमान को दिया जाए। वैसे आप गोश्त खरीद के कोई और माली इमदाद करना चाहें तो मना भी नहीं है। ठीक है। भाई ने फरमाया कि ये डेली वेजेस पे काम करते हैं, रोजाना इनको पैसा मिलता है, तो क्या मैं एडवांस लेके कुर्बानी कर लूं, बाद में कटवाता रहूंगा? देखिए, एडवांस असल में वही कर्जा हो जाता है। अगर चाहिए आप अपनी रकम ले रहे हैं, लेकिन है कर्जा आप पर, और कर्ज लेके कुर्बानी करना मुनासिब नहीं है, तो ऐसा ना करें, आप छोड़ दें। अल्लाह ताला आपकी नीयत के मुताबिक आपको सवाब अता फरमा देगा। भाई ने कहा कि घर में सब पे कर्जा है, मुझ पर नहीं, तो क्या मुझ पे कुर्बानी वाजिब होगी? अभी जैसे हमने आपको बताया कि ये चीजें अपने सब घर के फर्द अपनी अपनी चीजों का हिसाब करें, सोना चांदी रुपया माले तिजारत, और घर की जरूरियात जिंदगी से ज्यादा ऐसा सामान जो बेकार पड़ा हो, हर एक अपना अपना हिसाब करके फिर उसमें से कर्जे को माइनस करे। अगर उसके बाद भी निसाब बाकी रहता है तो चाहे कर्जा है या नहीं, कुर्बानी वाजिब होगी, और अगर निसाब बाकी नहीं रहता तो मकरूज पर नहीं है, इनके ऊपर कुर्बानी अगर बच गया तो ठीक है, इन पे कुर्बानी वाजिब होगी। ठीक है। ये कहते हैं घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, वालिद के नाम की कुर्बानी करूं या अपने नाम की कुर्बानी करूं? ये उसूल बस याद रखिएगा, काफी क्वेश्चन इसके आए कि जिस पे कुर्बानी वाजिब है वो अपनी तरफ से तो लाजिम करेगा। ठीक है। अगर उसने इस तरह किया कि खुद नहीं किया, वालिद साहब के अदब में उनकी तरफ से कर दी और उन पे वाजिब होनी रही थी, तो उनकी तरफ से नफल हुई और इसका तर्क वाजिब लाजिम आया, गुनाहगार होगा। अगर करना चाहता है तो 2 कुर्बानियां करे, एक अपनी तरफ से, एक वालिद की नफली वालिद साहब की तरफ से, वरना अपनी तरफ से ही करनी पड़ेगी। ठीक है। एक ही कहते हैं कि गाय में 7 हिस्से हैं, हम डालते हैं तो बाद वक्त पैसा बच जाता है तो वो कुर्बानी के बाद हमें वापस करते हैं, ये लेना शरन जायज है? तो जी हाँ, इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि आपका हिस्सा कंप्लीटली हो चुका है। ये इजाफी पैसा था जो आपको वापस मिल रहा है, आप ले सकते हैं। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि अफजल और औला ये होगा कि उस पैसे को भी सदका कर दें, क्योंकि एक दफा आप नियत कर चुके हैं, पैसे को दे दिया आपने, तो गैर मुतवक्किल तौर पर वापस मिल रहा है। अफजल ये है कि सदका ही कर दिया जाए। ठीक है। ये कहते हैं कि सदका का बकरा देना अफजल है या उसका पैसा देना अफजल है? तो देखें, कुर्बानी जो है ना, जानवर कुर्बान करना, ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा महबूब है, तो बेहतर है कि जानवर ज़िबा करके वो सदका कर दें, और अगर चाहें तो आप पैसा भी दे दें। इसमें ये भी देखा जाता है जो शख्स मोहताज है उसकी जरूरत क्या है। अगर बकरा उसकी जरूरत ज्यादा पूरी कर रहा है तो ये बेहतर, पैसा पूरी कर रहा है तो पैसा देना फिर अफजल होगा, ताकि उसकी मोहताजी दूर हो। देखिए, इन्होंने कहा कि रकम 18,000 है इनके पास, ये कुर्बानी इनके लिए जायज है?
دیکھیے جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں، اصل میں واجب یا ناواجب کا مسئلہ ہے۔ 18,000 والے پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن کرے گا تو جائز ہے، نفل قربانی ہو جائے گی۔ صحیح۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ گھر کے کفیل ہیں، کمانے والے ہیں، بیگم اور نابالغ بچے ہیں، کس پہ قربانی ان پہ ہے کہ نہیں؟ وہ ہماری بات ہے کہ گھر میں چاہے کمانے والا ہو یا کمانے والا نہ ہو، مالی کے نصاب ہونا ضروری ہے، تو نابالغ بچے تو خارج ہوں گے، لیکن اگر زوجہ کی ملک میں مثلا 10 تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے، کماتی کچھ بھی نہیں ہے، تو ان پہ قربانی واجب ہے، کیونکہ 7.5 تولہ سونا اس کا نصاب ہے۔